കേൾക്കാം കേൾക്കാം പ്രഭു. കേൾക്കാം പ്രഭു, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्री श्री राधा गोपीजन भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय. जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. जय राधा गोपीजन वल्लभ राधा, गोपीजन वल्लभ राधे, जय राधा रामा श्यामा सुंदर राधा, श्यामा सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय लक्ष्मी नरसिंहा, जय लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, जय लक्ष्मी नरसिंहा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राचार्य स्तोत्र श्रीमद अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय.
इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गुरुदेव की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्रोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru Ansi Gauranga Chaitanya Mahaprabhu की जय। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीराधा गोपी जनवलवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 22. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസശ്രുതസ്യ വാ സൃഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുത്തോർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസശ്രുതസ്യ വാ സൃഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസശ്രുതസ്യ വാ സൃഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. പദാർത്ഥം: ഇതം ഇത്, ഹി നിശ്ചയമായും, പുംസഹ ഏവരുടെയും, തപസഹ തപസ്യ വഴി, ശ്രുതസ്യ വേദ അധ്യയനം വഴി, വാ അഥവാ, ശിഷ്ടസ്യ പരിത്യാഗം, സൂക്തസ്യ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം, ച ബുദ്ധി ജ്ഞാനാർജനം, ദത്തയോഹോ ദാനകർമ്മങ്ങൾ, അവിച്യുതഃ അപ്രമാദഗതിയായ തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, അർത്ഥഃ താൽപര്യം, കവിഭി അംഗീകൃത വിജ്ഞാനിയാൽ, നിരൂപിതഃ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു, യത് എന്ത്, ഉത്തമ ശ്ലോക ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ഗുണ അനുവർണ്ണനം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണനകളെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, തപസ്യ, വേദാധ്യയനം,
പരിത്യാഗം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ദാനധർമ്മം എന്നീ രീതിയിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാത്ത ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തുന്നത് ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. കലാശാസ്ത്രം, തത്വവിചാരം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ വികാസത്തിനായി മനുഷ്യബുദ്ധി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് ജീവിത പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാം. ഇவ்விധമുള്ള ജീവിത പരിപൂർണത അതിന്റെ ഉത്തുംഗ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നത് പരമസത്തയായ വിഷ്ണുവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴാണ്. ആകയാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി വികാസം പ്രാപിച്ചവർ വിഷ്ണു സേവനത്തിൽ ഔന്നത്യ തൃഷ്ണ കാട്ടണം എന്ന് ശ്രുതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിഷ്ണുമായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയക്കം പൂണ്ട വ്യക്തികൾ പരിപൂർണതയുടെ പാരമ്യം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വിഷ്ണുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. ക്ലേശഭരിതവും അനിത്യവുമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ് വിഷ്ണുമായ. വിഷ്ണുമായയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവർ വിജ്ഞാന വികാസത്തെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. തന്നെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തികളാൽ സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ, പ്രവർത്തന പ്രതിവർത്തങ്ങളെ ഭഗവാൻ ചലനാവസ്ഥയിലാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ പരിച്ഛദങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചവയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചവയും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നവയും ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷം അവ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവയുമാണ്. ആകയാൽ യാതൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. അതേസമയം ഭഗവാൻ സദാ അവയിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ് താനും. അറിവിന്റെ വികാസങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രക്രിയയ്ക്കും നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം കൈവരുന്നു. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും അവിടുത്തെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്. ആകയാൽ കലാശാസ്ത്രം, തത്വവിചാരം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റ് എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളും പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് എല്ലാ സാധുവര്യന്മാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കല, സാഹിത്യം, കാവ്യം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കാൽപ്പനിക കഥാകൃത്തുകൾ, കവികൾ, വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നിവരൊക്കെ സാധാരണയായി ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങളെ രചിക്കുന്നതിലാണ് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും. വാൽമീകി ശ്രേഷ്ഠനായ കവിയായിരുന്നു. അതേപോലെ വ്യാസദേവനോ മഹാനായ രചയിതാവും. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവത് രചനയിൽ സദാ നിരതരാകിയാൽ അവർ ഇരുവരും അനശ്വരരായിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ശാസ്ത്രത്തെയും തത്വവിചാരത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഊഹാപോഹം നിറഞ്ഞ വരട്ടു തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും പ്രയോജനവുമില്ല. തത്വചിന്തനത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഊഹാപോഹം നിറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും പ്രയോജനവുമില്ല. തത്വചിന്തനത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് യശസ് സുസ്ഥാപിക്കാനായി വിനിയോഗിക്കണം. വിജ്ഞാന മാധ്യമത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പുരോഗമനോന്മുഖമായ വ്യക്തികൾ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിശ്ചയമായും ഉദ്യമിക്കണം. പരമസത്യം സചേതനവും സർവശക്തനുമാണെന്ന് സുസ്ഥാപിക്കാൻ സൈദ്ധാന്തിക വിചാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെടണം. ഈ രീതിയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ശാഖകളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ നിയുക്തമാക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ വസ്തുത ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകാത്ത സർവവിജ്ഞാനവും അജ്ഞതയാകുന്നു. പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥ വിനിയോഗം ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ സുസ്ഥാപിക്കുകയാകുന്നു. യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അതുതന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും സമാനമായ സർവകർമ്മങ്ങളും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹരികീർത്തനം തന്നെയാകുന്നുവെന്ന് സാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദിനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയതാം സുരതോ പങ്കുർ മമ മന്ദമതിഗതി മത്സർവസ്വപദാംഭോജോ രാധാ മദനമോഹനോ. പീതാംബരം കരവിരാജിത ശംഖുചക്രം കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാ സഹായമതി സുന്ദരമന്ദഹാസം വാദാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോപീശൻ ഭഗവാന് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം 22 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനും മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. വ്യാസദേവൻ, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചത് വ്യാസദേവനാണ്. അതുപോലെ മഹാഭാരതവും എല്ലാം രചിച്ചു. അതിനുശേഷവും, ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ഇത്രയെല്ലാം ആത്മീയതയിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണം എന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇത്രയെല്ലാം രചിച്ചിട്ടും ഒരു സംതൃപ്തി വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി അതിലെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ വ്യാസ, എന്തു പറ്റി? നീ എല്ലാ സർവജ്ഞനൊക്കെ ആണല്ലോ, എന്തു പറ്റി? എന്നിട്ടും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, മുഖത്തൊരു പ്രസാദമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ വ്യാസദേവൻ നാരദമുനിയോട്, സ്വന്തം ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയോട് പറയാണ്, അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. അങ്ങന്റെ ഗുരുവല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി എന്നെ ഉപദേശിക്കൂ, എനിക്ക് നിർദ്ദേശം തരൂ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റിയും പല പല വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം രചിച്ചു. പക്ഷേ നീ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അപ്പോ ഭാഗവതം നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം ആണ് പുസ്തക രൂപത്തിൽ. ഭഗവാനും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പറ്റി രചിക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കേട്ടാലും ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാതെ നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്,
ജന്മകർമ്മശമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേ ദിസോർജുന. എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അത് ആര് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, അവരെന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനൊരു തൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെപ്പറ്റി കേൾക്കണം? ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭാഗവതത്തില് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതില് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജെ അഹൈതുക്യ പ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉളവാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, തടസ്സമില്ലാത്തതും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആത്മാ സുപ്രസീദതി, ആത്മാവിന് ആനന്ദമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപരിയായിട്ട് വേറെ യാതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? കീർത്തനീയ സദാഹരി. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? പാണ്ഡിത്യ വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തപസ്യ, വേദാധ്യയനം, പരിത്യാഗം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ദാനധർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്നീ രീതിയിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാത്ത ഉദ്ദേശം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ പാരമ്യത്തില് എത്തുന്നത് ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മള് സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പോയി പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പഠിത്തത്തിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പണം സമ്പാദിക്കാം. നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി പണം സമ്പാദിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യാണ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം, തിന്നുകുടിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും എന്തിനാണ്? വേദാധ്യയനം, പരിത്യാഗം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതിന്റെ രീതി ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനവികാസത്തില് അവസാനം എവിടെ ചെന്നെത്തണം? ഭഗവാനിലെത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. യത് കരോഷി, നീ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, യദസ്നാസി നീ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവര് പറയാ? അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കണം. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ഈശ്വരനെ പറ്റിയൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സുഖമായ നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടി, നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ പഠിത്തം കൊണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തില് കൂടുതൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോ സ്മരിക്കാതെയോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭൗതിക ലോകം കർമ്മ നിയമത്തിന് അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലോസ് ഓഫ് കർമ്മ, ആ കർമ്മ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം.
അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലേ? പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മാമൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഇല്ലേ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കരഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. മരിക്കുമ്പോൾ കരച്ചിലാണ്. ജന്മാമൃത്യു, ജര. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വയസ്സാകും. പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം. അതിനെങ്ങനെയാണ്? അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ ആ പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ആഗ്രഹം. എനിക്ക് സുഖിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാകുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താണ്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു? ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഈശ്വരൻ നമ്മളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരണം ഒരു മനുഷ്യന്. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ കളയുകയാണ്, വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം ഇല്ലെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈശ്വര ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട്, മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്താണ്? കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖം എങ്ങനെ കിട്ടും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാര് എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയൊരു ഡോക്ടർ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടും, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കണം എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അവന് ആത്മീയജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം, ആത്മീയതയിൽ ഉയരണം. അവസാനം അവന്റെ രക്ഷകർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് രക്ഷകർത്താവ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഈശ്വര ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടോ യുക്തിവാദിയായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെന്താ വിചാരിക്കണേ? മറ്റുള്ളവര് ഈ ഭക്തിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ബോധമില്ല, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കും? ഇവന്മാര് മണ്ടന്മാരാണ്, ഇവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോ എന്താണ്? തപസ്യ, വേദാധ്യായനം, പരിത്യാഗം, നമ്മള് മന്ത്രോച്ചാരണം, ദാനധർമ്മം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തുക, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാകുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? സംസിദ്ധിയും ഹരിതോഷണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ്, ആരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ? ജീവേര സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. നമ്മൾ ശാശ്വതരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം.
ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം ആരുടേതാണ്? എല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടേതായിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മുത്തച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടി പോയിട്ട് പറയാണ്, അച്ഛാ എനിക്കൊരു 10 രൂപ തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അച്ഛൻ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും. അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടി ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അച്ഛന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ്? ഓ, എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി തന്നോ? അങ്ങനെ അച്ഛൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഈ പൈസ കൊടുത്തത് ആരാണ്? അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം അച്ഛന് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മുടേതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം എന്റെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ എന്താണ്? ലോകം സന്തോഷിക്കും. കൃഷ്ണതുഷ്ടേ ജഗത്തുഷ്ടേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അവസാനം? നമ്മള് കീർത്തനീയ സദാഹരി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരണം. നാമസങ്കീർത്തനമസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനേ തം നമാമി ഹരിംപരം എന്നാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനമസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. ആരുടെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താലാണോ എല്ലാ പാപങ്ങളും മാറുന്നത്, ആരെ പ്രണമിച്ചാലാണോ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും കീർത്തനീയ സദാഹരി, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ എത്രയോ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവില്ല. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ വ്യാസ നീ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറും, നിന്റെ അസംതൃപ്തി എല്ലാം മാറും. നിനക്ക് ആനന്ദത്തില്, ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവണം? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സമയത്ത് ഈ ലോകം വിടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയാണത്. അതിൽ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ സ്മരിക്കണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഓർക്കും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം മുഴുവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനായിട്ട് ആ നാമരുചി നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അതിനു പകരമായിട്ട് ഭാഗവതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവഴി ആ ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കീർത്തനീയ സദാഹരി. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കേട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് അകൽച്ചയുണ്ടാകും. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം.
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടട്ടെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭാഗവതം തന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം എഴുതി. അപ്പൊ ഇതില് കൂടി നമുക്ക് നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകെ ഭക്തിർ ഭവതി നഷ്ടികി. നിത്യവും നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠിക. പരമദിവ്യോക്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകും, പ്രേമമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശം. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷജെ അഹൈതുക്യ പ്രതിഹത ഈ ആത്മാസു പ്രസീദതി. ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശം. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അത് നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ നാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് എവിടെ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ, ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരന്തര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. പ്രഭു, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു. വളരെ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ തറവാകുവാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. വളരെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം പ്രഭു. നല്ല ക്ലാസ്. ഈ പ്രഭുപാദിന്റെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞ് ധന്യമാക്കി തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പ്രഭു. ഒത്തിരി നാളായി പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ കാണാമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിവേ, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശരി, നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. വംശാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്ദി. താങ്കളുടെ മനോഹരമായ ക്ലാസ് ദയവായി ഇനിയും നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിച്ചാലും പ്രഭുജി. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി. വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരമാജി ക്ലോസ് ചെയ്യോ? അമ്മാജി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാമേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.